नमस्कार दर्शक बंधु एम फार्मिंग यूट्यूब चैनल तरफ मु मित्र महंत आपको स्वागत जनाऊँ। आम आसीचु आज एमती गोटे चाषी पाखक जी कि सफल शेष में पहुँचते गाई चाष करी से केमती लाभवान होती लक्ष लक्ष टंकार मासक इनकम होची पाखक जावा बुझा से केते गाई रखी गाई रखिक केमती पाली केमती खावा को दौरान केमती पाखे आम शिखा कि जाना केमती चाष करके चाष करके केमती उन्नत हो पार चलतु देखा आमती चाष को से सफल शीर्ष पहुँचते। सर नमस्कार। नमस्कार। आम आसलु एम फार्मिंग यूट्यूब चैनल तरफ आम आसलु आप नाटा शुणीचु जाचु आपंकर क्षीर पाखापाखि अंचल सारा ही सप्लाई कर देखुचु शुणुचु आपंकर क्षीर केते डिमांड अच्छी बोधे से टाउन को जाऊँगी आउ गाड़ी पाखापाखि सकाल देखुची गाड़ी प्रत्येक दिन भिड़ रोचे 40-50 भिड़ गाड़ी रोचे ऑटो लगुच ऑटो क्षीर सप्लाई हो टाउन को आउ दर्शक मानक मुझे कहबी आपंकर परिचय दर्शक मानक देवे मो ना गगन बिहारी महंत ग्राम वासुदेवपुर एटा सदर ब्लॉक कंधर। आउ गाई केते दिन है पालन कर गाई 4 वर्ष होगा 2016 मसीह आरंभ कर। अच्छा गाई पालन पूर्व आप कौन करते? पूर्व मु टीचरशिप करी 12 वर्ष चाकरी पर मुझे छाड़ी लाइन को आसी चाकरी पर आप तो चाकरी टीचरशिप करते हठात चेंज हो गला गोटे गाई पालन करेंगे यहाँ तो आम चाषी घर छुआ कि मोर आगर भी गोटे पिला बेल गोटे थिला लक्ष्य निजे किसी करी अन्य उपर डिपेंड न करिकी निजे स्वाधीन भाव में गोटे किसी कर मोर थिला चिंता। एत सब गाई सारा रखते सारा एत सब गाई रखते तो एकुटिया तो करने संभव हो निजे करते ना सेमती लोक रखते? हाँ निजे करूँ ता सहित पिला भी अच्छे। अच्छा हाँ माने गाड़ी एत सारा लगुच मैंने तो निजे टिके चले भी घर भी सपोर्ट रोचे? हाँ घर परिवार समस्ते सहयोग कर पिला भी रखी। गाई जी रखी क्षीर केते लिटर आसुची? गाई बर्तमान अच्छा 6टी कि मझे पिला न मिलवर बिक्री कर दी 3-4टी गाई आ प्रति वर्ष भी 3-4टा आम जो बाछुरी होती भी बिक्री हो माने बर्तमान बिकवा सहित जो बाछुरी मिलूँ भी बिक्री से भी किसी लाभवान हो। तो दाना केमती कौन दौरान? दाना देखु दाना आमर तो चाष अच्छी धान चाष पनीपरिया धान रू जो नड़ा मिल जाऊँगी किसी हाइब्रिड घास भी कराई सबुदिनिया घास जोड़ा हाँ चाष होती सहित आमर सीजन अनुसार मका आपण बरसीम ये सब घास चाष भी हो सहित आम दाना भी किसी दिया। दर्शक मान बंधु मान को कहबी जे आप शिखे दर्शक मान किसी कहतु जे यहाँ कर लाभ होती क्षति होती जड़े रखिक केते वर्ष पर्यंत तार बेनिफिट केते वर्ष से पाई पार? देखो अन्य चाष जड़े कर तार किसी ग्यारंटी ना वर्तमान जलवायु वर्षा सहित आम अंचल जो हाथी प्रादुर्भाव रही से आप राताराति भी आपते खर्च करते सब एकाधर फसल भी नष्ट हो घर भांगी दे चाष जमी तुरंत एकाधर पल्ले हाथी पशिगले आप संपूर्ण परिवा कि धान खाई नष्ट करदे किंतु गाई सेमती विशेष ना आप टिके जत्नवान हेले सी आराम से आपंकर प्रतिदिन आप माने 0 डे रु ही आप लाभ पाए। अच्छा आउ गाई पालन सहित कौन कौन सब कर? गाई पालन सहित छेड़ी अच्छा आमर कड़कनाथ कुकुड़ा अच्छा बनराज अच्छा सहित देशी कुकुड़ा भी अच्छा सहित पोखरी भी अच्छी माछ चाष हो माने समन्वित माछ चाष जोटा कि कह बर्तमान सरकार तो बहुत प्रकार सुविधा रही समन्वित माछ चाष
ସହିତ ଯେମିତି ପାଳନ ହେଉଛି ଦର୍ଶକମାନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ କଡ଼କନାଥ ଚାଷ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ସବୁଆଡ଼େ ହୁଏତ କଡ଼କନାଥର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। କଡ଼କନାଥ ମୋର ସବୁଠୁ ଦାମୀ କୁକୁଡ଼ା କହିଲେ ଚଳିବ କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କଡ଼କନାଥ ଚାଷ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କଡ଼କନାଥ ଚାଷ କେମିତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଚିଆଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଚିଆଁ ଆଣିକରି କେତେ ଦିନର ଚିଆଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିଆଁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ତା'ର ସେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ଆଉ କେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ଶିଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଆପଣ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ଟିଚରସିପ୍ ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଚାଷ କରିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉପରେ ପାଳନ କରିବା, ହଠାତ୍ କେମିତି ଡିସିସନ୍ ହେଇଗଲା? ତ ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଯେ ଆପଣ ତ ବସିକି ସେଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଥିଲା, ହଠାତ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ ଏଇ ମାନେ ସଫାସୁତୁରା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ପିଲା ତ ରଖିଥିଲେ ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ହଁ ନାଇଁ କଷ୍ଟ ତ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ନିହାତି ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା ସେ ଗାଈର ଆଗରୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଦେଶୀ ଗାଈ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ଗାଈ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ୍ଷୀର ସବୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ପିଲା ବି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକ ବି କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ଗାଈ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ଯେହେତୁ କ୍ଷୀରର ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଆପଣ 2016 ମସିହାରେ ଗାଈ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର କାହାର 2 ଲିଟର 4 ଲିଟର ସବୁ ବିକ୍ରି କରିପାରେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିଜେ ଓମଫେଡର ସୋସାଇଟି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ପ୍ରଥମରେ ସୋସାଇଟିଟା ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତ ସେଇଠୁ ଆମ ପାଖ ଆଖ ଗାଁର ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆଣିକି କ୍ଷୀର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ମୁଁ ବି ତା'ର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କାରଣ ବିଶେଷ ସେଥିରୁ ଲାଭ ପାଇଲେନି, ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କାରଣ ଯେତିକି ଖାଇବ ଗାଈ ତାଠୁ ଓମଫେଡ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ତ ସାର୍ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ, କ୍ଷୀରଟା ପୁଣି କେତେ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି? ସୋସାଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋସାଇଟି 25ରୁ 28 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନା ରେଟ୍ 30 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରିଲି ମାର୍କେଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲୁ। ଆମ କ୍ଷୀର ବର୍ତ୍ତମାନ 50ରୁ 60 ଲିଟର ପର ଡେ କ୍ଷୀର ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏ ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ନେଇକି କିଛି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଆସୁନାହିଁ? ଗାଈ ସେମିତି କିଛି ରୋଗ ବେମାର ସେମିତି କିଛି? ହଁ ଗାଈ ତ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ତ ଗାଈ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଆମେ ଜାଣିଗଲିଣି। ତ ତା ସହିତ ଆମର LI ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏବଂ VS ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି କିଛି ପରାମର୍ଶ ମିଳୁଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାଷ କଲେ କେମିତି ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବା, ଆଉ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା, ଖାଦ୍ୟ କେମିତି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ଅଛି। ଇଏ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଏ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଗାଈର ସରିଯାଉଛି ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ଇଏ ହେଲା ଲିଭର ଟନିକ୍। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମିନେରାଲ୍ ମିକ୍ସଚର୍। ବଡି ମେଣ୍ଟେନ୍ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ 50 ଗ୍ରାମ ଇଏ ମିନେରାଲ୍ ମିକ୍ସଚର୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ 50 ml ପର୍ ଡେ ଦିଆହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ଗାଈ ଭଲ ଖାଇଲାନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାହେଲେ ଲିଭର ଟନିକ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଏଇଟା ଲିଭର ଟନିକ୍ ଖାଇ। ଆଉ
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସରେ କୁର୍ମୀ ବଟିକା ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରତି 3 ମାସରେ। ତାପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରାହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କର LI ବାବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବିଶେଷ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ VS ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିବା। ଗଗନ ସାର୍ ଇଏ ହେଲେ ଗଗନ ସାର୍ ଜଣେ ଆଗରୁ ସେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲେ, ଟିଚରସିପ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମାସକୁ ସାର୍ କେତେ ଆସୁଛି ଏଠି ତଥାପି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କ୍ଷୀରରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ରେଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଜାଣିବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦୁଝର ମାର୍କେଟ 40 ରୁ 45 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋ କ୍ଷୀର ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଚାଲିଛି, 50 ଟଙ୍କା ଏବଂ 50 ପ୍ଲସ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଲିଟର ଆଜ୍ଞା। ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ସେତିକି କ୍ଷୀର। ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶୀ ଗାଈ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଗାଈକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କି ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଚରାଇବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଚରେଇକି ନେଇକି ଆଣିକି ଆସିଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତ ବିଶେଷ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ତ ଗାଈ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତ ଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 6ଟା ଅଛି, ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ରଖିଥିଲେ 15 ରୁ 20ଟା ଗାଈ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତା ଗାଈକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଜର୍ସି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବଡ଼ ଗାଈ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଦେଲେ ସେତିକି କ୍ଷୀର ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଶୀ ଗାଈ କ'ଣ ସେ ଚରି ବୁଲି ଆସିଲା ଲିଟର 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେବ, ସେ ଘର ପାଇଁ ଚଳିବ। ଇଏ ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପୋଜରେ ହେଇଛି, ଏହାକୁ ଅଧିକା ଆପଣ ନିହାତି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ଦାନା ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ନଡ଼ା ଏବଂ ଚାପ୍ କଟର ମେସିନ୍ ଅଛି। ଚାପ୍ କଟର ମେସିନ୍ରେ ନଡ଼ାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଘାସ ରହିଛି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି କାଟି ଦିଆହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ସିଏ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାନା ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଦିନଟିରେ ତା କେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି? ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋରୁ ଆପଣ ଆଗେ ଉଠିକି ସଫାସୁଫି ଗୋବର ଫୋବର କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଦାନାକୁ ବତୁରେଇକିରି ଆପଣ 6 ରୁ 6:30 ଭିତରେ ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ଧୁଆଁ ଧୁଇଁ କାମ ସରିକିରି ତାପରେ ନଡ଼ା କୁଟା ଘାସ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଆହେଉଛି, ଗାଧୋଇକିରି ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ପୁରା ରହିଲା। ପୁଣି ଆପଣ 3ଟା ବେଳୁ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି 3ଟା ରୁ 5ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଯାଇକି ତାକୁ ଧୁଆଁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ। କାରଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ନଦେଲେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ରହିବେ ତାହେଲେ ହଜମ ହେବ କେତେବେଳେ ଏବଂ ସେଇଟା କ୍ଷୀର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ 2 ଟାଇମ୍ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କେବଳ 2 ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ପାଣି 3 ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛି, କେମିତି କେତେ କ୍ଷତି କେତେ ଲାଭ କେମିତି କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଏଥିରୁ? ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଚାଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷତିର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିବେ ଗାଈମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ, 2ଟା ଜିନିଷ ହେଲେ ଆପଣ ଲାଭ ନିହାତି 40% ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାରାହାରି 2500 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ଆପଣ ସେଲିଂ ହେଉଛି। ତ ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଇଏ କଲେ ମାନେ କୁଟା ନଡ଼ା ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ 700-800 ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଏମିତି 200-250 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଧରନ୍ତୁ। ତେଣୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଆପଣ 2500 ଟଙ୍କାରୁ 1000 ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ, 1500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପର୍ ଡେ ଆସୁଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲେବର ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, 1000 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଷୀର କଥା, ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆପଣ ବାଛୁରୀ ପାଇବେ। ବାଛୁରୀଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ବାଛୁରୀ, ଯଦି ହେଲା ମାଇ ବାଛୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା 1.5 ବର୍ଷକୁ ସିଏ ହାରାହାରି 25,000 ରୁ 30,000 ପାଖାପାଖି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ତ ଲାଭ କଥା ଏତିକି କ୍ଷୀରରେ।
ଆଉ ବାଛୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ପାଇବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ପାଇବେ। ଆଉ ଗଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ହେଲେ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଆସିଗଲାଣି ଏଥର ଗଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ହେବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ସେ ଥିଲେ, 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିକି ବି ସେ ଜଣେ ଚାଷ ପ୍ରତି ମନୋବଳ ସେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଦରକାର କଲ୍ କରିପାରିବେ, କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି, ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯାହା ଦରକାର କେତେବେଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ପଚାରିକି ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ କହିବି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ସେ କେମିତି କ'ଣ ପରିଚାଳନା କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ, ତ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯାହା ଆତଙ୍କ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ଧରନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା କିମ୍ବା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବା 7,000 8,000 ଟଙ୍କାରେ ଯାଇକି ଘର ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତ କହି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏମିତି ଆପଣ 2-4ଟା ଗାଈରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ଦେଖିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବୁ। ଆପଣ ଜଣେ ଯାଇକି ଘରୁ 1000 2,000 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘର ପରିବାର ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେଇ ରହିକି ଆପଣ ସେଠି ଦାଦନ ଖଟିବା 6-7 ହଜାରରେ ଏବଂ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଚଳାଇବା ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ଦେଖିକିରି ଆରାମସେ 2-3ଟା ଗାଈ ରଖିଲେ ଆପଣ ସେତିକି ପଇସା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପଛରେ ନ ଧାଇଁକି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି କରୋନା ମହାମାରୀ ଆତଙ୍କରେ ନ ପଡ଼ିକି ନିଜ ଘରେ ରହିକି ଆପଣମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ କଥାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝି ନେବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ହେଇକି ଜଣେ କେମିତି ଚାଷ କରିକି ଉନ୍ନତ, ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଯାଇକିରି ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, 12 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଚାଷ କରି ସଫଳ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କର ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ କେମିତି ସେ କଡ଼କନାଥ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଛେଳି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ ହେଉଛି, ସେ ଔଷଧ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ତ କହିଲେ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାଛ ଜାଆଁଳା କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ପାଖରୁ ବୁଝି ନେବା। ତାଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଫାର୍ମକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।